Are the voice and screen clear? All okay? All okay? Yes? Good. Let everyone join. We'll wait for some time. Let everyone join. आज एक दिवस बाळांनो लेक्चर लाईव्ह होईल. उद्या मी परत क्लासरूम लेक्चर सुद्धा घेईन. ओके. आजचा एक दिवस फक्त लेक्चर लाईव्ह होईल. आजचा एकच दिवस फक्त बाळांनो. आज एक दिवस फक्त बाळांनो जॉईन व्हा. आजचा एक दिवस जरा सगळेजण जॉईन व्हा लाईव्ह. फाईन. एक 2 मिनिटं अजून वाट बघूयात. Just give me a second. Fine. Shall we start now? चालू करूयात. येस. फाईन. चला सुरुवात करूयात. सगळे आलेले असतीलच. येस दिसतात आता सगळे. फाईन. Can anyone tell me what was the last point? Tell me what was the last point. सांगा बरोबर लास्ट पॉइंट काय होता. क्वेश्चन सॉल्व केले का आपण. काय केलं आपण. क्वेश्चन सॉल्व केले लास्ट टाइम. सांगा बरं जरा. What was the last point? We solved questions, right? अरे बोला. No replies. Why? Yes. Okay.
सो लास्ट टाइम आपण क्वेश्चन सॉल्व केले. ओके फाईन. सो आज थोडीशी ऍडिशनल थेअरी करूयात. वेव्ह आणखीन डीप मध्ये जाऊन घ्यायचा प्रयत्न करूयात. ओके फाईन. So last time we solved some questions based on the formulae such as v is equal to n lambda, then phase difference is equal to k into path difference, okay, in phase out of phase logic, and the standard equation of wave. Okay, based on these we have learned some types of examples. Okay, today we will try to see what is the difference between wave velocity and particle velocity. Okay, this difference we actually already know, but we will revise it one more time. Okay, so everyone start writing along with me. Right here, wave velocity and particle velocity. Wave velocity and particle velocity. Fine. First of all, write wave velocity. Wave velocity, right in bracket, it is fixed value in given medium. In given medium मध्ये ही एक फिक्स व्हॅल्यू असणार. इट इज अ फिक्स व्हॅल्यू इन गिवन मीडियम. ओके, इट इज अ फिक्स व्हॅल्यू इन given medium. Fine. Formula v is equal to n lambda. Some people call this n as frequency as well. So n is equal to so v is equal to f lambda. Okay, v is equal to n lambda म्हणा किंवा v equal to f lambda म्हणा. Both are okay, no problem. All right. This is the speed with which wave travels. Okay, this is the speed with which the wave travels. Distance covered by wave divided by time taken by wave. Okay, this is distance covered by wave divided by time taken by wave. He असते wave velocity. Fine. Now let us write particle velocity. Particle velocity. लिहा, as particle is oscillating. As particle is oscillating. OSC. As particle is oscillating, its velocity is a variable quantity. Its velocity is its velocity is variable. All right, its velocity is variable. Yes sir, its velocity is variable as it is oscillating. In the mean position it will have maximum velocity. In the extreme position it will have zero velocity or minimum velocity. That all those things we know. Now the particle velocity is equal to rate of change of displacement of particle or rate of change of position of the particle. Position of the particle from mean position is given by letter y. Position of the particle from the mean position is given by the letter y. So E is equal to, but sir position of the particle in given wave मधल्या particle ची position कशी द्यायची आहे? y equal to a sin omega t plus kx असेल किंवा minus kx असेल, plus or minus kx. a sin omega t plus or minus kx. Fine, this is the particle velocity. This is the particle velocity. Fine. पुढे लिहा. For given particle साठी त्या particle ची x axis वरची position तर fix असणार. Okay, let's say the wave is traveling along positive x axis and this is the value of the x. Let's say the wave is traveling along the positive x axis and this is the value of x. Okay, this is the particle at position x which is vibrating in vertical direction. Along y direction it is vibrating, and y is its position from the mean position. All right, fine. So we have to take derivative with respect to time. For given value of x we have to take derivative with respect to time. It means that here x is not a variable. For given particle means particle ची बाळांनो position fix असणार की त्या पोझिशनचा पार्टिकल अप डाऊन ऑसिलेट होतोय.
ओके, एक्स या पोझिशनचा पार्टिकल अप डाऊन ऑसिलेट होतोय. ऑल राईट. सो एक्स इज अ फिक्स क्वांटिटी बट वाय इज अ व्हेरिएबल क्वांटिटी फॉर गिवन पार्टिकल. असं जेव्हा आपण म्हणतो गिवन पार्टिकल म्हणजे त्या पार्टिकलची एक्स ही पोझिशन फिक्स असेल बट इट इज स्टील ऑसिलेटिंग. Y will be variable, but X will be fixed. All right, sir. It means that X is a fixed quantity, so Kx is also a fixed quantity. So now what we have to do is we have to simply take derivative with respect to time. Fine. Try to observe this carefully. The particle velocity is equal to, observe it carefully. The particle velocity is equal to, this A is a constant. It can be taken out of derivative. All right. Then derivative of sine. Sineचं डेरिव्हेटिव्ह काय? cos. लिहून टाका. Sineचं डेरिव्हेटिव्ह cos. Whatever is written here, write it as it is. If they wrote omega t plus kx, write omega t plus kx. If they wrote omega t minus kx, write omega t minus kx. Okay. Any general असेल तर plus minus kx. Fine. Sineची डेरिव्हेटिव्ह cos लिहिली. But in the process of writing the derivative of sine as cos, sineची डेरिव्हेटिव्ह cos लिहिताना this entire term in the bracket we assumed as t. Sin t ची डेरिव्हेटिव्ह with respect to t cos t असते. So we assume this bracket as t. So whatever you have assumed as t, you have to multiply the answer by its derivative d by dt of omega t plus or minus kx. Fine sir, we have done this multiple times. No problem. आधीही आपण असं सगळं केलेलं आहे. Is equal to, try to observe it carefully. This A as it is, this cos omega t plus or minus kx again as it is. Fine. Then this multiplication sign. Now derivative of omega t can be found out separately. Plus minus as it is, and derivative of kx can be found out separately. Okay, use proper bracket. Use proper bracket. All right, just give me a second. Fine. Now just keep on observing particle velocity, this A as it is, cos omega t plus or minus kx as it is, full stop, sorry, not full stop, it is multiplication sign. Omega is a constant, it can be taken out of derivative. Derivative of t with respect to t is 1. Use proper bracket. Plus. Now sir, not understanding. काय नाही समजलं सांग. कुठली स्टेप नाही समजली रिपीट करूयात. डेरिव्हेटिव्ह काढायला लागलोय आणि काय नाही. बोल कुठली स्टेप? लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, फिफ्थ लास्ट, कोणती स्टेप? फिफ्थ लास्ट ही स्टेप. पार्टिकल वाय डिरेक्शन मध्ये ऑसिलेट व्हायला लागलाय. पार्टिकलची डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोझिशन काय लिहितोय? ए साइन ओमेगा टी प्लस ऑर मायनस के एक्स. वेव्हचं इक्वेशन म्हणजे काय असतं? इक्वेशन ऑफ अ वेव्ह मीन्स, इक्वेशन ऑफ अ वेव्ह मीन्स व्हॉट? इक्वेशन ऑफ अ वेव्ह मीन्स रायटिंग दी पोझिशन ऑफ द पार्टिकल विच इज ॲट पोझिशन एक्स. मीन पोझिशन लिहायची, सॉरी मीन पोझिशन पासूनची डिस्प्लेसमेंट लिहायची. सो वाय इज अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोझिशन. वाय काय असतं? वेव्हचं इक्वेशन काय असतं? वाय इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस ऑर मायनस के एक्स. दिस वेव इज ट्रॅव्हलिंग अलॉंग पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस. ओके, कधी कधी फक्त प्लस के असेल, कधी कधी मायनस के असेल. आयदर हिअर यू विल बी हॅव्हिंग प्लस ऑर मायनस. वेव इज ट्रॅव्हलिंग इन दी एक्स डायरेक्शन. At given position, at given value of x, there will be oscillations of the particle. Oscillations equation लिहायचं म्हणजे काय? Displacement from mean position, nothing else. As this is displacement from mean position, the particle will have different velocities at different position. Mean ला वेगळी velocity असेल, positive extreme ला वेगळी असेल, okay, middle ला वेगळीच असेल. So that velocity we want to find out. सो वेव्ह म्हणजे काय आहे? वेव्ह म्हणजे देअर आर थाउजंड्स ऑफ ऑसिलेशन्स, थाउजंड्स ऑफ पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग, बट वी आर सिलेक्टिंग ओनली वन पार्टिकल हुज पोझिशन ऑन दी वेव्ह इज एक्स. वेव्हची डायरेक्शन ऑफ ट्रॅव्हल आहे समजा राईट वर्ड. त्यातला एक पार्टिकल चूज केला, एक्स या पोझिशनचा पार्टिकल चूज केला. टी या टाइमला तो मीन पोझिशन पासून कुठे आहे?
So y is a displacement from mean position. So it is oscillating with a displacement equal to y. Derivative of displacement is velocity. Sin ची derivative cos. ज्याला t मानलंय त्याच्या derivative न multiply. Derivative of each term can be found separately. Okay. अवघड नाही आहे हे. Fine. Now this omega out of the derivative of t with respect to t is 1 plus असेल minus असेल जे असेल ते असेल as it is. Now this x is a fixed value now. For given particle we are observing all these things. Okay, for given particle we are observing all these things. All right. Or what we can do is if you take this x as a variable, even that is also okay. Vp is around y-axis only. Yes. Vp is about y-axis only. Particle is oscillating only about y-axis, but wave is traveling in the x direction. Okay, wave बा x direction ला चालली आहे आणि particle y direction मध्ये oscillate व्हायला लागलाय. Wave ची rightward जायची velocity ही ऑलरेडी काढली आहे आपण. v is equal to f lambda. But particle is also oscillating, but that oscillation velocity is a variable velocity. एवढंच बघतोय आपण, दुसरं काही नाही. ओके, फक्त त्याला मॅथमॅटिकली बघायला लागलोय, दुसरं काही नाही. ऑल राईट. Now, if you want to take this x as a variable, means for this particle x is let's say this is the origin. हा origin आहे. या particle साठी x वेगळा असेल, या particle चा x वेगळा, या particle चा x वेगळा, या particle चा x वेगळा. If you want to take that x also as a variable, even that it is okay. For given particle x will be fixed. Given particle साठी x fix असेल. पण तुम्हाला x पण जर variable पाहिजे असेल, in that case this k can be taken out of the derivative. This k can be taken out of the derivative. Derivative of x with respect to time. Derivative of x with respect to time. म्हणजे dx by dt. Can anyone tell me what is dx by dt? Note that wave is traveling in the rightward direction. Wave is traveling in the rightward direction. What can be dx by dt? Very good, Samadhya. Vx. What is Vx, अंश? Vx काय बाळ? नुसतं v म्हणायचं आहे का? dx by dt काय असेल? dx by dt काय असेल? dx by dt पण सर परत velocity असेल. dx by dt परत सर velocity असेल. Okay. Now velocity in x dimension. Okay, correct. So dx by dt will be velocity in x dimension. Fine. But you people tell me, is this particle traveling in x direction? Wave is traveling in x direction. So you can write that dx by dt as wave velocity. You can write that dx by dt as wave velocity. No problem. dx by dt म्हणजे काय? x ला जायचा रेट. x ला कोण जायला लागलंय? वेव चालली आहे. So dx by dt will be wave velocity. dx by dt will be wave velocity. That you can write. ओके, त्या dx by dt ला बाळांनो तुम्ही वेव्ह व्हेलॉसिटी लिहू शकता. ओके, पण मी आता काय करायला लागलोय? गिवन पार्टिकल करायला लागलोय. ओके, आता मी काय सांगतो बघा, याच्या पुढे काय करायचं? इथं मला मुद्दाम वेव्ह व्हेलॉसिटी आणायचीच नाहीये इक्वेशन मध्ये. ओके, मला फक्त पार्टिकल व्हेलॉसिटी वरती फोकस करायचा आहे. फाईन. सो एव्हरीवन राईट अलॉंग विथ मी. फॉर गिवन पार्टिकल x is fixed. For given particle x is fixed. Therefore, for that particle, as it is not at all moving in the x direction, the particle is oscillating only in the y direction. It is not at all moving in the x direction. So for given particle, dx by dt equal to 0 असं लिहायचं. ओके, तिथं वेव्ह व्हेलॉसिटी लिहायचं नाही. मी सांगतोय तसंच करा. Therefore, velocity of the particle is equal to a. This cos omega t plus minus kx as it is. Cos omega t plus minus kx as it is. This omega as it is. This omega can be written at the front. All right. This cos omega t plus minus kx as it is. This is the velocity of the particle, which is the same equation as that of the wave. Let me write it again. Vp is equal to this a as it is, this omega at the front, cos omega t plus minus kx as it is. Plus minus kx as it is. असंच इक्वेशन आपल्याला ऑसिलेशन मध्ये पण मिळालं होतं. फाईन.
ऑल्सो यू कॅन राईट. आणखीन एक शिकवलं होतं बघा, प्लस मायनस ओमेगा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर, हे पण शिकवलं होतं, आठवतंय का? प्लस मायनस ओमेगा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. पण आता मी बाळांनो इथे एक्स स्क्वेअर नाही लिहिणार आहे, इथं मी वाय स्क्वेअर लिहिणार आहे. कॅन एनीवन टेल मी वाय आय एम रायटिंग एक्स ए स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर अँड वाय नॉट एक्स स्क्वेअर? बघूया मला कोण आन्सर देत आहे. थोडासा चेंज केलाय मी, एवढं समजलं की झालं, हा पॉइंट संपतोय. का बरं मी वाय लिहिलं असेल? जरा विचार करा, जरा विचार करा, लक्षात येईल तुमच्या, हा पॉइंट पण लक्षात येईल. का बरं मी वाय लिहिलंय, एक्स का नाही लिहिलं? ऑसिलेशनला तर प्लस मायनस ओमेगा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर लिहायचं असते सर. प्लस मायनस ओमेगा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर ऑसिलेशनला. अंश करेक्ट आन्सर, अश्लेषा करेक्ट आन्सर. पृथ्वीराज कोणता डिफरन्स, कोणता डिफरन्स म्हणायचा आहे तुला? पार्टिकल सर एक्स मध्ये व्हायब्रेट होत असेल तर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोझिशन एक्स असेल. ओके, पार्टिकल जर एक्स मध्ये व्हायब्रेट होत असेल तर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोझिशन एक्स असेल. बट सर आवर पार्टिकल इज व्हायब्रेटिंग इन वाय डिरेक्शन, सो इट्स डिस्प्लेसमेंट इज वाय. सो प्लस मायनस ओमेगा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर लिहिलं पाहिजे. येस प्रसाद, करेक्ट. Now everyone reply me in the chat box. Up to this point, is everything clear to all of you? Little bit of mathematics we have done. थोडंसं mathematics केलं. Same mathematics we have repeated. Nothing different as such. But the same mathematics we are applying for wave now. सायमल्टेनियसली दोन व्हेरिएबल आहेत, पण त्यातला बाळांनो एक व्हेरिएबल फिक्स करायला लागलो. त्यातला एक व्हेरिएबल फिक्स करायला लागलोय, पोझिशन ऑफ द पार्टिकल फिक्स करायलोय. And let that particle be oscillating. Who they oscillate? Fine. All right. So आता आमच्या सर हे लक्षात आलं की if this is a wave y equal to a sin omega t plus minus kx, the wave is traveling in the x direction, either plus x or minus x. That is okay. But the particles are oscillating with different velocity. Then what is the velocity of given particle at given instance of time? Given particle म्हणजे एक्स या पोझिशनचा पार्टिकल. गिवन पार्टिकल म्हणजे एक्स या पोझिशनचा पार्टिकल. तो गिवन टाइमला किती व्हेलॉसिटी आहे त्याची ते पण बाळांनो काढता येतं आपल्याला. ओके, तेवढंच फक्त आपल्याला कन्फर्म करायचं होतं की कसं काढायचं. आता एक्झाम्पल्स बघितल्यानंतर लक्षात येणार आहे आपल्या की एक्झॅक्टली कसं काढायचं. ओके, फाईन. सो आता काही एक्झाम्पल्स परत आता सॉल्व्ह करूयात वेव्हचे, त्याचे लॉजिक्स. एक्झाम्पल वरती बेस मी तुम्हाला काही थिअरॉटिकल पॉईंट सांगणार आहे, कारण अल्टिमेटली आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व्ह व्हायला पाहिजेत. आणखीन काही कॉन्सेप्ट शिकवेन मी तुम्हाला, बट बाय एक्झाम्पल. लेट अस सॉल्व्ह सम मोर एक्झाम्पल्स. Example number 1 of today's lecture. Everyone be ready with pen and paper and try to solve along with me. A transverse wave is described by the equation. एक transverse wave है, y is equal to a. Okay, let me write capital A. Okay, capital A sin 2 pi into bracket. This symbol is not velocity v. This symbol is a nu. या सिम्बॉलला म्हणायचं असतं न्यू, NU. ओके, used for frequency. Used for frequency. फ्रिक्वेन्सी साठी हा न्यू सिम्बॉल पण वापरतात. फ्रिक्वेन्सी साठी सर एन पण वापरायला सांगताय, फ्रिक्वेन्सी साठी एफ पण वापरायला सांगताय, फ्रिक्वेन्सी साठी न्यू पण वापरायला सांगताय. काय करायचं, आपले सायंटिस्ट आहेत तसे. एक जण एफ वापरतोय, एक जण एन वापरतोय, एक जण न्यू वापरतोय. अप टू दिस एव्हरीथिंग क्लिअर? काय करायचं सांगा की आपल्या सायंटिस्टना. सगळे कधी एक, सगळ्यांचं कधी एक मत नसते बघा. एक म्हणतोय मी फ्रिक्वेन्सीला एफ म्हणणार, मला व्ही इक्वल टू एन लॅमडा म्हणायचं नाहीये, मला व्ही इक्वल टू लॅमडा इंटू एन म्हणायचं. म्हण बाबा. चला, इक्वेशन काय दिले, y इक्वल टू a साइन 2 पाय इंटू ब्रॅकेट न्यू टी. ओके, मायनस एक्स अपॉन लॅमडा. ऑल राईट, लेट इट बी, लेट इट बी. ऍक्च्युअली हे काय आहे सांगतो. याला थोडस चेंज करूया. याला चेंज केलं की काय होईल बघा, ए साइन, लेट अस मल्टिप्लाय एव्हरीथिंग इनसाइड. 2 पाय न मल्टिप्लाय करा, 2 पाय न्यू इंटू टी
minus this 2 pi inside 2 pi upon lambda into x. फाइन सर. या न्यू ला फ्रिक्वेन्सी लिहा तुम्ही, तुम्हाला पाहिजे ना, तुम्हाला फ्रिक्वेन्सीसाठी एफ पाहिजे ना, लिहा फ्रिक्वेन्सीसाठी एफ लिहा, नो प्रॉब्लेम. इंटू टी मायनस कीप दिस 2 pi upon lambda as it is into x, this a as it is. Fine. But sir, omega is equal to 2 pi f. Omega is equal to 2 pi f. So write this as it is minus 2 pi upon lambda ला k. 2 pi upon lambda म्हणजे k शिकलोय आता आपण इंटू एक्स. काही नाही, आपलं जे स्टँडर्ड इक्वेशन होतं तेच दिलेलं आहे, 2 pi कॉमन काढलंय एवढंच. अप टू दिस पॉइंट इज एव्हरीथिंग क्लिअर? रिप्लाय इन दी चॅट बॉक्स. इथंपर्यंत समजलं का? अजून क्वेश्चन काय विचारलाय माहित नाहीये, पण इथंपर्यंत समजलंय का बघा. इथंपर्यंत समजू दे. काही वेगळं दिलं नाही एवढं तरी समजू दे. दे हॅव रिटर्न ए साइन ओमेगा टी मायनस के एक्स. के ला रिप्लेस केलंय, ओमेगाला रिप्लेस केलंय, फ्रिक्वेन्सीला एफ न म्हणता इन्स्टेड ऑफ कॉलिंग फ्रिक्वेन्सी ॲज एफ दे कॉल्ड इट ॲज न्यू. व्हेरी गुड. दिस 2 pi कॉमन अँड दे रोट दिस इक्वेशन. ऑल राईट सर, दिस इज नथिंग डिफिकल्ट. ऑल राईट फाईन. आपल्याला फसवायसाठी दिलेलं असते एवढंच, पण आपण फसायचं नाही. फाईन. आता क्वेश्चन असा आहे, द मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी 4 times द व्हेलॉसिटी ऑफ वेव्ह. काय लिहिले बघा, द मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 4 times वेव्ह व्हेलॉसिटी. वेव्ह व्हेलॉसिटी ही एक फिक्स क्वांटिटी आहे, माहित आहे आम्हाला. प्रोव्हाइडेड ऑप्शन ए आहे लॅम्बडा इक्वल टू पाय इंटू ए. ऑप्शन बी लॅम्बडा इक्वल टू पाय इंटू ए बाय 2. ऑप्शन सी लॅम्बडा इक्वल टू 2 pi a. ऑप्शन डी लॅम्बडा इक्वल टू पाय ए बाय 4. So to satisfy this condition, which should be provided, this or this. ओके. आता जरा आपण काय काय शिकलो ना त्याचं ऍप्लिकेशन करायला शिकवतो, समजून घ्या. लेट अस लर्न दी ऍप्लिकेशन ऑफ दी कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेव्ह व्हेलॉसिटी अँड पार्टिकल व्हेलॉसिटी. फाईन. मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल. फाईन. सो काय करायचं बघा, नीट लक्ष द्या. सोल्युशन बघा. वी हॅव टू फाइंड व्हॅल्यू ऑफ लॅम्बडा. येस सर, वी हॅव टू फाइंड व्हॅल्यू ऑफ लॅम्बडा. अशी लॅम्बडाची व्हॅल्यू पाहिजे कशी, सो दॅट maximum velocity of particle is equal to 4 times wave velocity. Fine. So लिहा velocity of particle ची maximum value is equal to 4 times wave velocity. 4 times wave velocity v. स्मॉल v जरा असा काढा, स्मॉल v जरा असं काढा, म्हणजे न्यू आणि स्मॉल v. न्यू म्हणतात त्याला. हे कसं दिसतंय बघा, न्यू ते वेगळं आहे, दॅट इज फ्रिक्वेन्सी. And this is lambda, this is v, velocity, small v. Fine. Okay, now try to observe carefully. Maximum velocity of particle is equal to 4 times wave velocity असं त्यांना पाहिजे आहे, आणि वेवलेंथ पाहिजे आहे. What is the velocity of particle formula? Sir, plus minus omega into root of a square minus x square. लिहूयात चला. प्लस मायनस सोडून द्या, प्लसच घ्या, एकच काहीतरी करा, कुठलंही एक चालेल. ओमेगा प्लस मायनस ओमेगा मधलं प्लस लिहितो, ओमेगा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. नाउ यू पीपल टेल मी, व्हॉट शॅल आय राईट? शॅल आय राईट एक्स और शॅल आय राईट वाय? बघूया करेक्ट आन्सर येते का, मला पण व्हेरीफाय करू द्या. प्लस मायनस ओमेगा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर लिहायचं आहे, आणि पार्टिकल व्हेलॉसिटी म्हणतोय मी. मग पार्टिकलच्या ऑसिलेशनचं व्हेरिएबल बघा, एक्स आहे की वाय आहे? काय लिहू? पार्टिकल एक्स मध्ये ऑसिलेट व्हायला लागलाय की वाय मध्ये, ते व्हेरिएबल लिहायचं. पार्टिकलची व्हेलॉसिटी पाहिजे ना. मग ऑसिलेशन मध्ये काय शिकवलंय, प्लस मायनस ओमेगा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. मग सांगा बरं, पार्टिकल एक्स मध्ये ऑसिलेट व्हायला लागलाय की वाय मध्ये? एव्हरीवन रिप्लाय इन दी चॅट बॉक्स, वेटिंग फॉर युअर रिस्पॉन्सेस. येस अंश करेक्ट. सार्थ जरा विचार कर बाळा, करेक्ट असलेशा.
सर पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग इन वाय, वेव्ह इज ट्रॅव्हलिंग इन एक्स, वेव्ह जात असेल एक्स मध्ये. करेक्ट. आता सगळ्यांचे आन्सर करेक्ट येतात. व्हेरी गुड. सो पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग इन वाय. सो सर व्हॉट यू शुड राईट हिअर इज नॉट एक्स बट इट इज वाय. असे व्यवस्थित डिसिजन्स घेता आले पाहिजेत. हे डिसिजन घेणं म्हणजेच विचार करायला शिकणं, दुसरं काही नाही. इज इक्वल टू 4 टाइम्स. आता वेव्ह व्हेलॉसिटी पाहिजे आपल्याला, वेव्ह लेंथ. व्हीचा फॉर्म्युला काय शिकवलाय? व्ही इक्वल टू एन लॅमडा फॉर्म्युला शिकवलाय सर. एन इंटू लॅमडा. ओके सर, पण त्यांना एन ला फ्रिक्वेन्सी म्हणायचं नाहीये. दे वॉन्ट टू कॉल फ्रिक्वेन्सी ॲज न्यू. ठीक आहे ना, रिप्लेस कर या एन ला न्यू असं रिप्लेस कर. सर वी वॉन्ट लॅमडा, सो डोंट रिप्लेस दॅट लॅमडा. ओके, आय विल नॉट रिप्लेस दॅट लॅमडा. फाईन. सर वी वॉन्ट दी मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ वेलॉसिटी. सर मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ वेलॉसिटी इज ऑब्टेन्ड ॲट मीन पोझिशन. सो वाय ची व्हॅल्यू 0 पाहिजे. फाईन, म्हणजे पार्टिकल मीन पोझिशनला असेल. सो अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस 0 स्क्वेअर. ओके, म्हणजे मॅक्सिमम व्हॅल्यू मिळेल. या कम्प्लीट व्हॅल्यूला मॅक्सिमम होण्यासाठी, पार्टिकलच्या वेलॉसिटीला मॅक्सिमम होण्यासाठी मीन पोझिशन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोझिशन 0 पाहिजे. म्हणजे पार्टिकल मीनला पाहिजे, म्हणजे त्याची वेलॉसिटी मॅक्सिमम असेल. बरोबर आहे सर. इज इक्वल टू 4 टाइम्स न्यू इंटू लॅमडा. ओके, दिस ओमेगा ॲज इट इज स्क्वेअर रूट ऑफ ए स्क्वेअर इज ए is equal to 4 new lambda. Sir, we want to find lambda. Therefore, lambda is equal to this omega into a as it is divided by this 4 times nu as it is. But sir, this option is nowhere. कुठेही नाही आहे तो ऑप्शन. काय करू, कोण सांगेल? बघूयात. झालाय क्वेश्चन, फक्त लास्ट स्टेप आहे. बघूया कोण काय सांगते मला. ऑब्झर्व करतो मी. क्वेश्चन झालाय, तुम्ही लिहून घ्या. क्लिअर आणि रिटर्न असं पण म्हणा, आणि फक्त मला सांगा फायनल रिप्लेसमेंट काय आहे. त्यानंतर संपला क्वेश्चन तो. म्हणजे वेव्ह व्हेलॉसिटी, पार्टिकल व्हेलॉसिटी बेस्ड क्वेश्चन्स आम्हाला टॅकल करता येतील आणि क्लिअरली माहित असेल कुठलं व्हेरिएबल लिहायचं आहे. एक्स लिहायचं आहे, वाय लिहायचं आहे. करेक्ट अंश? सगळ्यांचे आन्सर्स पाहिजे मला. आय विल वेट फॉर युअर रिस्पॉन्स. वी हॅव इनफ अमाउंट ऑफ टाइम, सो आय विल वेट फॉर युअर रिस्पॉन्स अँड आय वॉन्ट रिस्पॉन्स ऑल ऑफ यू टू रिस्पॉन्ड इट. विदूला आन्सर करेक्ट देत आहे. ध्रुव, तुम्ही आन्सर करेक्ट देताय तुम्ही दोघं. पण मला सांगा ना काय केलं तुम्ही. हाऊ यू कन्क्लुडेड दॅट सर दिस इज द राईट आन्सर. बघा ते आन्सर राईट आहे की रॉंग आहे ते पण बघायचं आहे. विदुला आणि ध्रुव, तुमचा आन्सर मला एकदा व्हेरीफाय पण करावं लागेल. कारण इन दी ऑप्शन वी डोंट हॅव एनीवेअर ओमेगा, वी डोंट हॅव न्यू, म्हणजे न्यू पण रिप्लेस व्हायला पाहिजे आणि ओमेगा पण रिप्लेस व्हायला पाहिजे. मग प्रसाद म्हणतोय सर रिप्लेस दी ओमेगा. चला प्रसादचं म्हणणं ऐकूयात आपण. लॅमडा इज इक्वल टू ओमेगा काय असतोय सर? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाय एफ इंटू ए ॲज इट इज, दिस 4 ॲज इट इज. सर न्यू इज ऑल्सो फ्रिक्वेन्सी. न्यूलाच फ्रिक्वेन्सी म्हणायचं आहे ना. ओमेगाला 2 पाय एफ म्हणणार आहे, न्यूलाच फ्रिक्वेन्सी म्हणायचं आहे. सर कॅन्सल दिस एफ अँड एफ. सो व्हॉट वी गेट इज नॉट ऑप्शन डी. 2/4 होणार आहे बाळ. काय येईल आन्सर? पाय ए बाय 2 येईल सर आन्सर. बघा मिस्टेक झाली की नाही. काय केलं तुम्ही आन्सर 4 म्हटलं. इथं तुम्हाला 4 दिसला, इथं तुम्हाला 4 दिसला. काहीही रिप्लेसमेंट न करता तुम्ही डायरेक्टली मला ऑप्शन डी सांगताय. चूक झाली ना. You should replace this omega by 2 pi f. You should replace this new frequency by f. Cancel this f and f. Then this 2/4. That will become upon 2. Is this question clear to all of you? Everyone respond me in the chat box now. आता सगळ्यांनी मला रिस्पॉन्ड करा. व्हेरी गुड देवकर. सो ऑप्शन कुठला येईल? ऑप्शन जरा बघा तुम्ही कुठला येईल. अंश म्हणतोय ए ऑप्शन येतोय का? बघा तुम्ही कुठला ऑप्शन येतोय. ABCD कुठला येतोय बघा. समजलं असेलच तुम्हाला. आय थिंक ऑप्शन कुठला येणार. इथं स्मॉल ए लिहिलंय. दॅट इज माय मिस्टेक. लेट मी राईट एम्प्लिट्यूड ॲज कॅपिटल ए. आय थिंक अंश इज सेइंग सर राईट कॅपिटल ए. ओके अंश, करतो बाबा करेक्शन. लिहिलं कॅपिटल ए. खुश. चला.
सो यू विल सिलेक्ट ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे. बी फॉर बॉम्बे, तो ऑप्शन सिलेक्ट करायचा. सर ओमेगा अँड डी ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली. हा, ओमेगाची व्हॅल्यू रिप्लेस केली 2πf आणि न्यू ची व्हॅल्यू, न्यू म्हणजेच फ्रिक्वेन्सी आहे ना, कुठलंही लेटर वापरा, काही अडचण नाही. ओमेगाला 2πf म्हण किंवा फ्रिक्वेन्सीला एफ म्हण, करेक्ट आहे. ओमेगाची व्हॅल्यू रिप्लेस केली आपण. फाईन. ओके, अशा टाईपचा क्वेश्चन तर आम्हाला सर करता येईल. फाईन. नाव समथिंग like this kind of question will we be able to solve? Let's verify. Example number 2 of today's lecture. जरा एक्झाम्पलच्या लँग्वेज मधनं आपण समजून घ्यायचा प्रयत्न करू, म्हणजे जरा ब्रेन डेव्हलप होईल आपला. द इक्वेशन ऑफ द ट्रॅव्हलिंग वेव्ह इन पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन. द इक्वेशन ऑफ ट्रॅव्हलिंग वेव्ह इन पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन. ऑप्शन ए असा दिलाय, नीट बघा, बरोबर आहे की चुकीचं आहे तुम्ही सांगा. y इक्वल टू स्मॉल ए. आता त्यांनी अँप्लिट्यूडला स्मॉल ए लिहिलंय, मी पण स्मॉल ए लिहितो. ओके, स्मॉल ए साइन 2π इंटू ब्रॅकेट v इंटू टी, ओके, वेअर v इज द वेलोसिटी ऑफ अ वेव, डिवाइडेड बाय लॅम्बडा मायनस एक्स. ऑप्शन बी y इक्वल टू स्मॉल ए साइन ऑफ 2π अपॉन लॅम्बडा इंटू ब्रॅकेट वेलोसिटी इंटू टी मायनस एक्स. ओके, कुठलं इक्वेशन करेक्ट आहे आणि कुठलं रॉंग आहे बघायचं. सांगतो मी तुम्हाला कसं कम्पेअर करायचं असते. नंबर सी, y इक्वल टू, कंपॅरिझनचे लॉजिक शिकवणार आहे मी तुम्हाला. y इक्वल टू ए साइन ऑफ 2π अपॉन लॅम्बडा इंटू ब्रॅकेट vt. इथं ऑप्शन बी मध्ये बाळांनो प्लस करा. ऑप्शन बी मध्ये इथं प्लस साइन आहे आणि इथं मायनस साइन आहे. आणि ऑप्शन डी आहे ऑल ऑफ दी अबो. पहिल्यांदा तुम्ही सांगा तुम्हाला काय वाटतंय, मग मी लॉजिक पण सांगेन आणि मग आपण इथून पुढे त्या लॉजिकला स्टिक राहायचं आणि करेक्ट आन्सर शोधायचं. लेट मी नो युअर लॉजिक और लेट मी नो युअर आन्सर. तुम्हाला काय वाटतंय जरा बघा, जरा विचार करा. जरा युनिट डायमेन्शनचं पण लॉजिक जरा डोक्यात ठेवा. हिंट दिली आहे मी. ओके, छोटीशी हिंट दिली आहे, जरा युनिट डायमेन्शनचा पण नीट विचार करा. आत मल्टिप्लाय करा सगळ्या गोष्टी आणि चेक करा तुम्हाला जसं पाहिजे तसं मिळतंय का. ओमेगा टी प्लस मायनस के एक्स असं मिळतंय का बघा, तुम्हाला जसं पाहिजे तसं. फाइंड आउट, ट्राय टू फाइंड आउट कम्प्लीट कोएफिशिएंट अँड चेक विच इज द करेक्ट इक्वेशन. जरा बघा जमतंय का, कारण हे लॉजिक जमलं ना, वेव्हची इक्वेशन्स परफेक्ट लिहिता येतील. पृथ्वीराज आन्सर काढलंय सी, बघूयात आणि लॉजिक सकट काढूयात ना आपण. जरा सगळ्यांनी बघा, लॉजिक डेव्हलप करा. मॉड्यूल मध्ये बघू नका, लॉजिक डेव्हलप करा. चांगला क्वेश्चन आहे हा, एकदा लॉजिक डेव्हलप होऊ दे.